दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड दे विच किहड़े शूटरां दी वरतों कीती गई, उन्हां दी पछाण ते उन्हां दी शनाख्त नूं लैके पुलिस फोर्स दे विच संसा क्यों है। पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस अपनी 13 या 14 दिन की पुछ पड़ताल तो बाद, इन्वेस्टिगेशन तो बाद लॉरेंस बिश्नोई नूं इस पूरे दे पूरे कतलकांड का मास्टरमाइंड दसन या फिर गोल्डी बराड़ की इस पूरी की पूरी कॉन्सपीरेसी ते वड्डे वड्डे दावे करने के बावजूद भी उन्हां शूटरां की पछाण नूं जनतक क्यों नहीं कर पाई है, नशर क्यों नहीं कर पाई है। इस दे कुछ ऑपरेशनल कारण ने या वाकई दे विच शूटर असल दे विच कौन सन, उन्हां दी पछाण नूं लैके एक बहुत वड्डा सवालिया निशान है, चिन्ह है। इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। पंजाब पुलिस ने कुछ दिन पहला जो बयान जारी किया, उन्होंने दावा किया कि 4 शूटरां की पछाण कर ली गई है। पंजवां वो कन्फर्म नहीं है ने कि पंजवां मौका वारदात सी या नहीं सी, लेकिन दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि ਜਿਹੜੇ 2 शूटर संतोष जाधव ते एक सूर्यवंशी नां दा शूटर सी, उन्होंने 3.5 लाख रुपया जिहड़ा सी वो महाकाल नां दे इस कॉन्सपीरेटर या फैसिलिटेटर ने दवाया, जिस दे एवज दे विच 50,000 रुपए की कमीशन भी इसने लई। लेकिन ये सारे दे सारे दावे ने। जदों दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तो पूछा गया कि वो कन्फर्म ने कि 2 ही शूटर सन, तो उन्होंने कहा कि ये इस मौके पर तफ्तीश के इस मौके पर हाईली प्रोबेबल लग रहा है कि ये 2 ही शूटर सन। इसका मतलब यही है कि असल शूटरां की जिहड़ी पछाण है वो अजे तक यकीनी तौर पर नहीं हो पाई है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। क्यों एडा बड़ा चैलेंज है, इसनूं समझण लई भी आपां नूं अज दी रिपोर्ट के कुछ एस्पैक्ट्स नूं ध्यान नाल ते बारीकी दे नाल समझण दी लोड़ पेगी, क्योंकि अज दी रिपोर्ट इस उत्ते आधारित है। दरअसल दे विच किसी भी राज दे विच जे पंजाब दी आपां गल कर लईए, इस विच जिहड़ियां भी वड्डियां वारदातां अपराधिक वारदातां हुंदियां ने, खास करके गैंग वॉर्स या गैंगस्टरां वल्लों अजिहे कांड जिहड़े कराए जांदे ने, उन्हां दे पिछे जिहड़े शूटर लैके आए जांदे ने वो होर राज्यां दे हुंदे ने, यानी कि दूसरे राज्यों तो शूटर लियाए जाते हैं। इसका बहुत सीधा तो स्पष्ट कारण यह है, इसकी एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि यह मन्निया जाता है कि जे तुसी होर राज्यों तो शूटर लैके आउंदे हो जिन्हां दा पंजाब दे विच कोई भी अपराधिक रिकॉर्ड नहीं हुंदा, उन्हां दी पछाण उन्हां दे जिहड़े वेरवे उपलब्ध नहीं हुंदे, स्थानक शूटरां दी बजाय जे होर राज्यों के शूटर वारदातां आके किसी भी राज या सूबे विच करदे ने, उन्हां दी तफ्तीश दे विच उन्हां दी शिनाख्त हो पाना या उन्हां दी निशानदेही हो पाना एक बहुत औखा काम है। एक क्रिमिनल एक बहुत वड्डी एडवांटेज है, तो स्थानक इन्वेस्टिगेटिंग फोर्स लई, पुलिस लई एक बहुत वड्डी डिसएडवांटेज है, एक चैलेंज, एक चुनौती है। पंजाब दे विच बीते 1 साल का इतिहास जिसका कि मैं जिक्र बीते एक रिपोर्ट के दायरे दे विच कीता सी। मैं कई घटनावां 8-9 घटनावां गिनाइयां सन, 1-2 छुट भी गई सन। उन्हां दे विच जिक्र कीता सी भी जून 2021 तो सिलसिला शुरू होंदा है। जलंधर के कांग्रेस के एक काउंसलर जो साबका रह चुके होंगे ने, जो कि वैसे खुद भी अपराधिक वारदात दे विच इन्वॉल्व होंगे ने, सुखमीत डिप्टी, उन्हों की हत्या की जाती है। तो हाल ही दे जो खुलासा होया है, हरियाणा बेस्ड शूटर ते गैंगस्टर विकास माले मेन शूटर सी जिसने उस हत्याकांड नूं अंजाम दवाया। कुछ ही दिन बाद जदों विक्की मिड्डू खेड़ा नूं मारिया जाता है, उस दे विच तां तफ्तीश बहुत ही क्लीयर है, सब कुछ साफ हो चुका है। अनिल लठ, सज्जन भोलू और सनी लेफ्टी ये 3 शूटर सन जिन्होंने कि बुलाया गया। लक्की पटियाल के इशारे के उत्ते इन्होंने विक्की मिड्डू खेड़ा नूं अगस्त 2021 दे विच गोलियां मारियां। इस तो बाद कुछ ही महीने बाद जी एक होर वड्डी वारदात होंदी है, जो कि कुलवीर नरवाणा की अपने ही एक करीबी रहे साथी मनदीप मन्ना वालों उन्होंने हत्या तो बाद कुछ महीने बाद होंदी है। वो उन्होंने गैंग के ही 2 लोगों को, मनप्रीत जिहड़ा छल्ला हुंदा है तो मनप्रीत विक्की हुंदा है, उन्हों की हत्याकांड होंदी है, जिसनों एक बार फिर अगेन विकास जिहड़ा है महाले उसने ही अंजाम दवाया, उसने ही गोलियां चलाइया। संदीप नंगल अंबिया की 14 मार्च 2022 में हुई हत्या, इस दे पिछे भी विकास माले ही निकलिया, यानी कि एक ही हरियाणा बेस्ड गैंगस्टर विकास माले जिसने कि शायद 2019 या 20 के आसपास हरियाणा के फरीदाबाद दे विच विकास चौधरी नां दा एक बहुत सीनियर जिहड़ा कांग्रेस का लीडर सी, स्पोक्समैन सी, उसनूं गोलियां मारियां सी, गोलियां मार के उसनूं ढेर करता सी। उस हत्याकांड का वांटेड जिहड़ा विकास माले है, पंजाब दे विच बीते 1 साल दे विच 3 वड्डियां वारदातां कर चुका है। फिलहाल ये काबू किया जा चुका है, तो संदीप नंगल अंबिया के केस दे विच इसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई सी। वारदातां दे इस सिलसिले तो बाद हुण सिद्धू मूसेवाला होना ते अज जो कि एक बहुत वड्डा घटनाक्रम सी, घटना चक्कर सी, एक बहुत वड्डी वारदात सी। तो सिद्धू मूसेवाला लई जिड्डी प्लैनिंग, जिड्डे वड्डे पद्धर की जिहड़ी साजिश हुई या उन्होंने जिस तरीके नाल घेर के मारिया गया, तो उस दे विच अजे तक 3 या 4 अजिहे राज हैगे ने महाराष्ट्र ते राजस्थान समेत जिस दे शूटरां दे नां आ रहे हैं। लेकिन पुलिस इस बारे मुकम्मल तौर पर पक्की नहीं है कि यह शूटर आखिर सी कौन। शक के दायरे दे विच बहुत शूटर रहे हो सकते हैं। 8 शूटरां का जिक्र पहला तो हुंदा आ रहा है, जीरो इन करके दिल्ली पुलिस 6 शूटरां की हुण गलबात करती पई है। लेकिन जब तक तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती तब तक
ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਓਡਾ ਹੈਂਡੀ ਨਾ ਬਣ ਪਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਉਣਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਜੋ ਕਿ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਦੀ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਤੇ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰੌਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਉਸ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਇਸ ਪੌਸ਼ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਵੀ ਸੁਲਝਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਖੁਦ ਸੀ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਂਦੇੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਕਈ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਕਰੀय ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਟਿਵ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਮੋਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ NCR ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੋਨੀਪਤ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਂਗਲੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਹੀ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCR ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਰੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਖਾਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਟੀਅਰ 2 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ, ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸੇਠ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਡਾ, ਹਰੀਕੇ
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਸੂਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੇਠ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਗਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, NCR, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਈਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਅਜਿਹਾ ਹੈਂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਅਨਿਲ ਲੱਟ, ਸੱਜਣ ਭੋਲੂ, ਸਨੀ ਲੈਫਟੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ NCR ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 3.5 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰਈਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ, ਖੁੰਦਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ NCR ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਮੂਫਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸ਼ੂਟਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਸ਼ੂਟਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਪਗੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਆਮ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੋਡਿਊਲ। ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਲਵੀਰ ਨਰਵਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਂਟਾ ਦੇ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨੂ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਨੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮਨੀ ਰਈਏ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੈਂਗ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਦੇਖੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਲੱਭਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹਾਈਟੈਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਆਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਖੁਦ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।